Good morning, dear student. Welcome to all of you once again. Student, in the last lecture, we have been started with the point that different types of the documentations which are required to be maintained in a pharma industry. This was the point as per our syllabus, which we have been started in the last lecture, that different types of the documents or the documentation which is required to be maintained in the pharma industry. Okay, student. So basically, I explained you about the two types of the document. First one, that was the BMR, batch manufacturing record, or which is also called as batch formula record, that we have been studied in the last lecture. Again, we have been studied about the MFR, master formula record. हे दोन प्रकाराचे जे रेकॉर्ड्स आहेत त्यांच्याबद्दलची माहिती मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला दिली होती. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू डॉक्युमेंट which is required to be maintained in the pharma industry, that is SOP. SOP stands for Standard Operating Procedure or Standing Operating Procedure. Try to understand. Basically, we call it as the Standard Operating Procedure. So here the presentation is there in front of you, which was explaining the details about the SOP. So student, as I told you, SOP stands for Standard Operating Procedure, or it is also called as Standing Operating Procedure. Means the name itself indicating, student, in concern of each and every operation which we are going to perform in the pharma industry. जे कुठलंही ऑपरेशन तुम्ही फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये परफॉर्म करणार आहात किंवा परफॉर्म केले जातात त्यांच्यासाठी एक स्टँडर्ड प्रोसिजर डिझाईन केलेली असते आणि ती स्टँडर्ड प्रोसिजर डिस्प्ले केलेली असते प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट जवळ किंवा प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी जिथे तुम्ही परफॉर्म करणार आहे जे काही ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म करणार आहे त्या पर्टिक्युलर ऑपरेशनच्या संदर्भात त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटच्या संदर्भात त्याचं एक स्टँडर्ड प्रोसिजर लावलेली असते किंवा स्टँडर्ड प्रोसिजर लिहून ठेवलेली असते अँड दॅट स्टँडर्ड प्रोसिजर इज कॉल्ड ॲज स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. ओके स्टुडंट. सेकंड पॉइंट, SOP is considered as one of the important activity in the implementation of GMP, that is preparation of SOPs. Now this is again one of the important point. As per the Drug and Cosmetic Act of Pharmacy, according to the D&C Act, we have to comply with the standards of GMP. आपल्याला शेड्यूल एम ला कंप्लाय करायचं आहे. आपल्याला जीएमपीचे जे स्टँडर्ड्स आहेत त्या स्टँडर्ड्सला आपल्याला फॉलो करायचं आहे आणि जीएमपीच्या स्टँडर्ड अनुसार दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी दॅट वी हॅव टू इम्प्लिमेंट SOP. We have to prepare the SOP. However, if you are following the SOPs, it indicates that you are following the GMP. जर का तुम्ही SOP प्रमाणे काम करत असाल, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर प्रमाणे तुमची प्रोसेस फॉलो करत असाल, तर याचा अर्थ हे होतंय, हे इंडिकेट करतंय की तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये तुमच्या कंपनीमध्ये GMP फॉलो करतायत, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस फॉलो करतायत. थर्ड पॉइंट, SOP can be defined as a written document which are specifying the procedure that must be followed to carry out the operation. As I told you, नावावरूनच आपल्याला कळतंय SOP काय आहे, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. तर हा एका प्रकारे रिटन डॉक्युमेंट आहे. SOP can be defined as a written document which specify the procedure. SOP काय स्पेसिफाय करते किंवा काय आपल्याला इंडिकेट करते? SOP is basically specifying or defining the procedure that must be followed to carry out the operation. कुठलंही ऑपरेशन करत असताना ती प्रोसिजर आपल्याला फॉलो करायची आहे. जर का तुम्ही ती प्रोसिजर फॉलो करत असाल, स्टँडर्ड प्रोसिजर फॉलो करत असाल, तर याचा अर्थ तुम्ही GMP ला कंप्लाय करताय. फोर्थ पॉइंट, one of the main purpose of the SOP is to reduce the introduction of the error and the variation in the operation. Definitely, SOP का लावली जाते? कारण पर्सन टू पर्सन प्रोसिजर व्हॅरी व्हायला नको. पर्सन टू पर्सन प्रोसिजर व्हॅरी व्हायला नको. जसं तुम्हाला माहिती आहे की फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये शिफ्टमध्ये काम केलं जात आहे. फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाईट शिफ्ट या प्रकारे शिफ्टमध्ये काम केलं जातं आणि शिफ्टमध्ये काम करणारे वेगवेगळे लोक असतात. पण त्या सर्व लोकांनी एकच प्रोसिजर फॉलो करायला पाहिजे आणि त्यासाठी ही स्टँडर्ड प्रोसिजर इम्प्लिमेंट केली जाते. म्हणजे सकाळच्या शिफ्टमध्ये जो कोणी माणूस काम करत असेल ना, तो जो प्रोसेस फॉलो करत असेल तीच प्रोसिजर सेकंड शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या माणसाने फॉलो केली पाहिजे, तीच प्रोसिजर नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या माणसाने फॉलो केली पाहिजे. तर याच्याने काय होईल, इट विल अवॉइड द व्हेरिएशन, इट विल रिड्यूस द व्हेरिएशन इन द ऑपरेशन. अगेन इट विल ऑल्सो युजफुल टू रिड्यूस द एरर्स. तुम्ही जे काही काम करताय त्या कामामध्ये एरर नको यायला, त्यासाठी SOP डिझाईन केली जाते किंवा SOP तयार केली जाते. तर या चौथ्या पॉइंटकडे लक्ष असू द्या. वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ द SOP इज टू रिड्यूस द इंट्रोडक्शन ऑफ द एरर अँड टू अवॉइड द व्हेरिएशन्स इन द ऑपरेशन. लास्ट पॉइंट, an SOP is a written document or instruction
एसओपीला आपण रिटर्न डॉक्युमेंट पण म्हणू शकतात किंवा काम करणाऱ्या लोकांसाठी इन्स्ट्रक्शन पण म्हटलं जाईल. An SOP is a written document or an instruction which gives a detail about all the steps and the activities of a process or the procedure. Of a process or a procedure means SOP. It is a one type of the instruction for the working employees. It is a one type of and the instruction for the working employees which gives the detail of all the steps and the activities which the working employees has to follow in order to accomplish their process, in order to accomplish their procedure. Understand, student? So name itself indicating standard operating procedure. It is a standard procedure which we have to follow to complete our operation. Moving on toward the next slide. All quality impacting process and the procedure should be laid down in the form of standard operating procedure. जेवढेही क्वालिटीच्या संदर्भातले प्रोसेस असतील, जेवढेही क्वालिटीच्या संदर्भातली प्रोसिजर असतील, त्या सर्व प्रोसेस आणि प्रोसिजर हे रिटर्न फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे एसओपीच्या फॉर्मॅटमध्ये मेंटेन करून ठेवायला पाहिजे. हाऊएव्हर जर का तुम्ही ऑपरेटिंग प्रोसिजर व्हॅरी करत असाल, ऑपरेटिंग प्रोसिजरमध्ये काही डेव्हिएशन झाले, काही चेंजेस झाले, तर त्याच्यामुळे तुमच्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर इफेक्ट होईल. आणि म्हणून जेवढेही क्वालिटीवर इम्पॅक्ट करणारे प्रोसेस असतील किंवा प्रोसिजर असतील ते सर्व रिटर्न फॉर्मॅटमध्ये मेंटेन केले पाहिजे. याचा अर्थ ते सर्व स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर फॉर्मॅटमध्ये मेंटेन केले गेले पाहिजे. लास्ट पॉइंट. The best way to prepare the SOP is to involve at least one person from the each working area. That is, person from the production area, person from the quality assurance area, person from the quality control area, person from the testing area, and person from the formulation and department section. जेव्हा आपण आपल्या कंपनीत एखाद्या प्रोसेससाठी, एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटसाठी एसओपी तयार करतोय, त्यावेळेस ती एसओपी तयार करत असताना प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या माणसाचं इन्व्हॉल्वमेंट असायला पाहिजे, प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या माणसाचं कंट्रीब्युशन असायला पाहिजे, जेणेकरून एक प्रॉपर आणि वेल डिफाईन्ड एसओपी तयार होईल. तर कुठल्या कुठल्या एरियाच्या लोकांना आपण इन्व्हॉल्व करतो एसओपी तयार करत असताना? पर्सन फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सन फ्रॉम द क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, testing department, and formulation and development department. So student, this was a simply said to be the introduction of SOP. SOP म्हणजे काय हे मी तुम्हाला या पर्टिक्युलर इंट्रोडक्टरी पार्ट मधनं सांगितलं. आता एसओपी मेंटेन केल्याने किंवा एसओपी तयार केल्याने इंडस्ट्रीला काय फायदे होतात, बेनिफिट्स ऑफ एसओपी. पुढचा जो पॉइंट आहे जो मी तुम्हाला शिकवणार आहे दॅट इज बेनिफिट्स ऑफ एसओपी. फर्स्ट बेनिफिट, to provide the people with all the safety, healthy and environmental, to provide people with all safety, healthy, environmental and operational information necessary to perform a job properly. Definitely, जर तुमच्या समोर एसओपी लावली असेल तर तुम्हाला कोणालाच काही विचारायची गरज नाहीये. तुम्ही स्टेप बाय स्टेप ती पर्टिक्युलर प्रोसिजर फॉलो करा आणि तुमच्या कामाला किंवा तुम्हाला दिलं गेलेलं जे काही जॉब असेल त्या जॉबला तुम्ही कंप्लीट करा. ट्राय टू अंडरस्टँड. म्हणजे एसओपी एका प्रकारे आपल्यासाठी गाईडलाईन आहे की आपल्याला कुठलं काम करायचंय, कुठल्या प्रकारे करायचंय, कुठलं काम करायचंय, कुठल्या प्रकारे करायचंय हे तुम्हाला कुठून समजेल, हे तुम्हाला एसओपी वरनं समजून जाईल. म्हणजे तुम्हाला कोणालाच काही विचारायची गरज नाहीये. स्टेप बाय स्टेप जी एसओपी मध्ये प्रोसिजर दिलेली आहे ती प्रोसिजर तुम्ही फॉलो करा आणि तुम्हाला दिलेला जो जॉब आहे तो जॉब तुम्ही अकम्प्लिश करा. सेकंड बेनिफिट, टू एन्श्युअर दॅट प्रोडक्शन ऑपरेशन्स आर परफॉर्म कन्सिस्टंटली to maintain the quality control of the process and the product. Definitely. मी तुम्हाला ज्या प्रकारे सांगितलं, जर का तुम्ही एसओपी फॉलो करत असाल तर याच्यावरनं काय इन्श्युअर होतंय की जेवढेही प्रोडक्शनचे कामं केली जात आहेत किंवा जेवढेही प्रोडक्शनच्या संदर्भातले ऑपरेशन्स केले जात आहेत, ऑल द ऑपरेशन्स आर परफॉर्म कन्सिस्टंटली इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस. जर तुम्हाला प्रोडक्टची क्वालिटी मेंटेन करायची आहे, जर तुम्हाला दिलेल्या प्रोसेसची क्वालिटी मेंटेन करायची आहे तर तुम्हाला एसओपी फॉलो करावी लागेल. आणि जर का तुम्ही एसओपी फॉलो करतायत याचा अर्थ तुम्ही क्वालिटी अचीव करायचं काम करतायत, तुम्ही क्वालिटी अचीव करायचं काम करतायत. नेक्स्ट स्लाइड. बेनिफिट्स कंटिन्यू. थर्ड बेनिफिट, टू एन्श्युअर दॅट प्रोसेस विल कंटिन्यू अनइंटरप्टेडली अँड आर कम्प्लिटेड ऑन अ प्रिस्क्राइब शेड्यूल. डेफिनेटली जर का एसओपी फॉलो केली जात असेल तर तुमच्या कामामध्ये कुठलाही अडथळा येणार नाही, कुठल्याही प्रकारचं इंटरप्शन येणार नाही. मीन्स द प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अनइंटरप्टेडली
अँड दॅट प्रोसेस विल बी गेट कम्प्लिटेड विदिन अ गिवन टाइम. दिलेल्या टायमामध्येच तुम्ही ते प्रोसेस कम्प्लीट करू शकाल जर तुमच्यासमोर प्रोसिजर असेल, तुमच्यासमोर एसओपी असेल. ओके. फोर्थ बेनिफिट, to ensure that no failure occur in manufacturing and other processes that will harm anyone in the surrounding community. Definitely. ॲज आय टोल्ड यू, एसओपी कोण तयार करत आहे? प्रत्येक डिपार्टमेंटचा जो हायली स्किल्ड, हायली ट्रेन पर्सन आहे, ते लोक एकत्र येऊन त्या एसओपीला डिझाईन करतायत, एसओपीला तयार करतायत. एसओपी तयार झाल्यानंतर ते एसओपीवर काम केलं जातं आणि ती एसओपी या प्रकारे तयार केली जाते की त्याच्यात फेल्युअर यायलाच नको. आणि जर का तुम्ही एसओपी फॉलो करत असाल तर डेफिनेटली इट विल एन्श्युअर दॅट नो फेल्युअर विल ऑकर इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये फेल्युअर कधीच येणार नाही जर का तुम्ही तंतोतंत एसओपी फॉलो करत असाल, त्याच्यातली दिलेली प्रोसिजर तुम्ही जर फॉलो करत असाल. ओके. फिफ्थ पॉइंट, to ensure that approved procedure are followed in the compliance with company and the government regulation. Definitely. SOP is prepared with the guidelines which are given by the government rules and regulation. कुठल्याही कंपनीमध्ये जेव्हा एसओपी तयार केली जाते ना, तेव्हा एक तर शेड्यूल एम प्रमाणे म्हणजे गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस प्रमाणे किंवा त्याची जे गाईडलाईन्स आहे त्या गाईडलाईन्सला फॉलो करून एसओपी तयार केली जाते किंवा गव्हर्नमेंटचे जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहे त्यांना लक्षात घेऊन ती एसओपी तयार केली जाते. आणि जर का तुम्ही एसओपी फॉलो करत असाल, एसओपी प्रमाणे जर का तुम्ही तुमच्या कंपनीत कुठलीही ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करत असाल तर हे इंडिकेट करतंय दॅट यू आर कम्प्लाइंग विथ द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ गव्हर्नमेंट. तुम्ही गव्हर्नमेंटने दिलेले रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करतायत, फार्मास्युटिकल इथिक्स तुम्ही फॉलो करतायत आणि त्यानंतर जे काही गाईडलाईन्स आहेत त्या गाईडलाईन्सला तुम्ही फॉलो करून किंवा त्या गाईडलाईन्सला तुम्ही लक्षात घेऊन तुमचे कामं परफॉर्म करतायत. पॉइंट नंबर 6, to serve as a training document for the teaching the users about the process for which the SOP was written. Definitely, as I told you, पहिल्या पॉइंट मध्येच मी तुम्हाला सांगितलं की जर तुमच्यासमोर एसओपी असेल तर तुम्हाला कोणालाच काही विचारायची गरज नाहीये. तुम्ही ती प्रोसिजर फॉलो करा, स्टेप बाय स्टेप तुमचे ऑपरेशन्स करा. सर्व लहान लहान युनिट ऑपरेशन्स कंपाईल करून तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसला इझिली अकम्प्लिश करू शकाल, तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसला इझिली कम्प्लीट करू शकाल. तर मला इथे काय म्हणायचं आहे की एसओपी आपल्यासाठी एका प्रकारे गाईडलाईन आहे, एका प्रकारे गायडन्स आहे, आपल्यासाठी टीचर म्हणून तो ऍक्ट होतोय. इट इज वन ऑफ द ट्रेनिंग डॉक्युमेंट फॉर टीचिंग द न्यू युजर्स अबाउट द प्रोसेस फॉर विच द एसओपी वॉज रिटन. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो दीज आर द 6 different benefits in concern of new document which we are going to study, that is standard operating procedure. हा एक रिटर्न डॉक्युमेंट आहे, हा एक इन्स्ट्रक्टिव्ह डॉक्युमेंट आहे. इन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन देणारा डॉक्युमेंट आहे. 7th benefit, sorry, more benefits are there, not 6 only, some more benefits are there. Benefit number 7, to serve as a checklist for the co-workers who observe the job performance to reinforce the proper performance. Definitely, this SOP, it is also acting as in the checklist for the supervisor. तुम्ही जर का तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असाल, तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये असाल किंवा क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटमध्ये असाल आणि तुम्हाला जो काही दिलेला जॉब आहे तो जॉब तुम्ही परफॉर्म करताय, तर तुमचा जॉब तुम्ही प्रॉपरली परफॉर्म करतायत का नाही हे तुमचं सुपेरियर किंवा तुमचा जो कोणी बॉस असणार आहे ते तुम्हाला सुपरवाइज करणार आहे. आणि तो सुपरवाइज करत असताना त्याच्यासाठी चेकलिस्ट काय असणार आहे? द एसओपी विल बी ऍक्ट ॲज अ चेकलिस्ट. 7वा पॉइंट लक्षात घ्या की तुम्ही कंपनीमध्ये काम करतायत, you are a new employee of the company, you are working in the company, okay, and if you are following the SOP, then and then only your work will be get completed successfully. जर का तुम्ही SOP फॉलो करत असाल तेव्हाच तुमचं काम सक्सेसफुली कंप्लीट होणार आहे. आणि यासाठी तुम्ही जे काही काम करताय त्यासाठी सुपरवायझर असतात, ते लोक तुम्हाला सुपरवाइज करतात आणि तुमचं काम सक्सेसफुली झालं हे कशावरनं ते चेक करतात किंवा क्रॉस चेकिंग कशावरनं केली जाते? दॅट क्रॉस चेकिंग इज कॅरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एसओपी. मीन्स एसओपी इज ऍक्टिंग ॲज इन अ चेकलिस्ट फॉर द सुपरवायझर. जे लोक तुम्हाला सुपरवाइज करतायत, तुमचे बॉस, त्यांच्यासाठी एसओपी ही एक चेकलिस्ट आहे. बेनिफिट नंबर 8, टू सर्व ॲज अ चेकलिस्ट फॉर द ऑडिटर्स. त्याचप्रमाणे ऑडिटर्स लोकांसाठी सुद्धा ही चेकलिस्ट आहे. जे विदेशी ऑडिटर्स किंवा जे काही फॉरेन ऑडिटर्स तुमच्या कंपनीमध्ये व्हिजिट करतात आणि तुमच्या कंपनीचं इन्स्पेक्शन करतात, इन्स्पेक्शन करत असताना ते तुमच्या कंपनीत लावलेल्या प्रत्येक एसओपीला रिव्ह्यू करतात, प्रत्येक एसओपीला समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्या एसओपीवरनं ते
हे फाइंड आउट करून घेण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ते इव्हॅल्युएट करतात की तुम्ही जीएमपी फॉलो करतायत का नाही. म्हणजे जर का तुम्ही एसओपी मेंटेन करतायत तर याचा अर्थ मी जे तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं, तुम्ही जर का एसओपी मेंटेन करतायत, एसओपी फॉलो करतायत, तर याचा अर्थ तुम्ही जीएमपीला कंप्लाय करतायत. तर ऑडिटर लोकांसाठी सुद्धा एसओपी काय आहे, एका प्रकारे चेकलिस्ट आहे. पॉईंट नंबर 9 किंवा बेनिफिट नंबर 9, to serve as an explanation of steps in a process so that auditors can be reviewed in the accident investigation. Definitely. Now, this is the last benefit. If suppose any accidental failure has been taken place in your company, or if any accidental failure has been get taken place in the manufacturing processor, then the auditor will go for the SOP. The auditor will serve SOP as a checklist, and on the basis of that SOP, they will find out that what was the lacunas, what was the loophole, because of what this particular failure has been कम्ड आउट. फेल्युअर कशामुळे झालंय हे चेक करणं सुद्धा खूप इझी होऊन जातं बिकॉज ऑफ एसओपी. Understand, student? So these are the 9 types of the benefits in concern of SOP, Standard Operating Procedure. Now, student, here one picture I have been taken, one photo is there. Photo in the sense it is a format, that is the format of SOP, Standard Operating Procedure. So format इथे मी दिलेला आहे. Name of company, site, SOP number, total number of pages in the SOP, एसओपीचं टायटल, कुठल्या डिपार्टमेंटची एसओपी आहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटसाठी आहे, क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटसाठी आहे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटसाठी आहे, त्या डिपार्टमेंटचं नाव असतं. इफेक्टिव्ह डेट, तुमची एसओपी कुठल्या तारखेपासून इफेक्टिव्ह झाली आहे. रिव्ह्यू डेट, त्या एसओपीमध्ये काही चेंजेस करायचे असेल किंवा रिव्ह्यू करायचं असेल तर रिव्ह्यू डेट असते. प्रिपेअर्ड बाय, कोणी प्रिपेअर केलंय, अप्रूव्ड बाय, ऑथराइज ऑर इश्यूड बाय, पर्पज ऑफ एसओपी, स्कोप ऑफ एसओपी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एसओपी. त्यानंतर खाली दिलेलं असतं प्रोसिजर, जी आपल्याला फॉलो करायची आहे आणि या प्रोसिजर प्रमाणेच आपल्याला काम करायचं आहे. रेफरन्स फॉर द एसओपी अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द एसओपी. सो स्टुडंट, हियर इज अ फॉर्मॅट ऑफ द एसओपी, द ब्लँक फॉर्मॅट आय हॅव बीन मेन्शन हियर. इथे या पिक्चरमध्ये तुम्हाला एसओपीचं एक ब्लँक फॉर्मॅट दिसत असेल, अँड दिस ब्लँक फॉर्मॅट is basically representing the structure of our document, our written document or our instructive document, which is called as Standard Operating Procedure. Moving on toward the next slide, student. How to write the SOP? SOP कुठल्या प्रकारे लिहिली जाते, काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत जे आपल्याला फॉलो करावे लागतील जर का आपल्याला आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये, आपल्या वर्किंग एरियामध्ये, आपल्या वर्किंग डिपार्टमेंटमध्ये एसओपी तयार करायची असेल तर त्या एसओपी साठी तुम्हाला काही इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत, ते एसओपी कुठल्या प्रकारे तयार केली गेली पाहिजे. स्टुडंट, तुम्ही आपल्या कॉलेजला जर का बघितलं असेल तर तुम्ही रिसर्च लॅबला या. रिसर्च लॅबला युव्ही विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे आपल्याकडे, त्याच्यावरती त्याची एसओपी लावलेली आहे. आपल्याकडे एचपीएलसी आहे, एचपीएलसीला त्याच्यावरती त्याची एसओपी लावलेली आहे. किंवा तुम्ही मायक्रोच्या लॅबमध्ये जा, मायक्रोच्या लॅबमध्ये जिथे ओव्हन ठेवलेलं आहे, ऑटोक्लेव्ह ठेवलेलं आहे, त्या ऑटोक्लेव्हच्या वरती त्याची एसओपी लावलेली आहे. हॉट एअर ओव्हन आहे, हॉट एअर ओव्हनच्या जवळ एसओपी लावलेली आहे. त्यानंतर जर का तुम्ही बघाल कंप्रेशन मशीन आहे आपल्या कॉलेजला, तर कंप्रेशन मशीन जवळ तिथे एका बोर्डवर एसओपी लावलेली आहे की कुठल्या प्रकारे तुम्हाला कंप्रेशन मशीन हँडल करायचं आहे, काय प्रोसिजर आहे. हॉट एअर ओव्हनवर जर काम करत असाल तर कुठल्या प्रकारे तुम्हाला त्या हॉट एअर ओव्हनला ऑपरेट करायचं आहे, त्याची प्रोसिजर तिथे लावलेली आहे. ऑटोक्लेव्ह जर का तुम्हाला वापरायचं असेल तर कुठल्या प्रकारे तुम्हाला ऑटोक्लेव्ह वापरायचं आहे, त्याची एसओपी तिथे लावलेली आहे. म्हणजे त्या एसओपी मध्ये जी काही प्रोसिजर मेन्शन केली गेली आहे ना, ती प्रोसिजर तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करायची आहे आणि त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटला किंवा त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसला तुम्ही इझिली ऑपरेट करू शकाल. आणि म्हणूनच याचं नाव दिलेलं आहे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. ओके, तर आता ही एसओपी कशी तयार करायची, हाऊ टू राईट दिस पर्टिक्युलर एसओपी. सम इन्स्ट्रक्शन्स आर देअर फॉर द रायटिंग ऑफ एसओपी दॅट आय एम गोइंग टू रीड आउट इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट वन, गिव्ह अ क्लिअर अँड डिस्क्रिप्टिव्ह टायटल टू द ईच एसओपी. प्रत्येक एसओपीला टायटल दिलं गेलं पाहिजे की ती कुठल्या इन्स्ट्रुमेंटच्या संदर्भातली एसओपी आहे. हॉट एअर ओव्हनच्या संदर्भातली असेल तर तिथे टायटल दिलं गेलं पाहिजे वर्किंग प्रोसिजर फॉर हॉट एअर ओव्हन, वर्किंग प्रोसिजर फॉर ऑटोक्लेव्ह. क्लिनिंगच्या संदर्भातली असेल क्लिनिंग प्रोसिजर फॉर ऑटोक्लेव्ह, ऑटोक्लेव्ह क्लीन कसं करायचं त्याची एसओपी बनते. ऑटोक्लेव्हला ऑपरेट कसं करायचं त्याची एसओपी बनवली जाते. तर
प्रत्येक एसओपीला टायटल दिलं गेलं पाहिजे. दॅट वॉज द फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट, प्रोव्हाइड सफिशियंट डिटेल्स लाईक the SOP should meet the need of the individual. It should be general enough for more than one user. Complete details should be mentioned in the SOP. A sufficient amount of the detail should be mentioned in a SOP so that one can easily get idea about that particular SOP. So that one can get the easy idea about that particular SOP. त्या एसओपीच्या संदर्भातलं नॉलेज प्रत्येकाला एसओपी वाचल्यानंतरच समजून जायला पाहिजे. त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या संदर्भातलं नॉलेज ती एसओपी वाचल्यानंतर प्रत्येकाला समजून जायला पाहिजे. अशा जनरल फॉर्मॅटमध्ये ती एसओपी तयार करायची आहे. थर्ड पॉईंट, फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी रिटन इन द एसओपी wherever appropriate, but it should not be made too general. Otherwise, it may be useless in meeting its intended purpose. Now, as I told you, कि एसओपी काय आहे? एसओपी, just a minute student, my voice will be break for 2 minutes, just a minute. Okay, so student, third point is there in the procedure of writing the SOP. फ्लेक्झिबिलिटी शुड बी देअर इन द एसओपी. मी ज्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलं ना की आपल्याला तंतोतंत ही प्रोसिजर फॉलो करायची आहे, म्हणजे इथे कुठलंच कॉम्प्रोमाइज नाही. तर मॅक्झिमम एसओपी जर का तुम्ही बघाल, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जर का तुम्ही बघाल, तर त्याच्यात फ्लेक्झिबिलिटी नसते. पण काही अशा एसओपी असतात की जिथे फ्लेक्झिबिलिटी दिलेली असते. फ्लेक्झिबिलिटी शुड बी रिटन इन द एसओपी वेर एव्हर ॲप्रोप्रिएट. जिथे गरज भासत असेल तिथेच फक्त फ्लेक्झिबिलिटी द्या. जिथे तुम्हाला वाटतंय की फ्लेक्झिबिलिटी ठेवायला पाहिजे, फक्त त्याच एसओपी मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी ठेवायची. इट शुड नॉट बी टू जनरल. ती फ्लेक्झिबिलिटी खूप जास्त जनरल नको व्हायला. अदरवाइज इट मे बी अ युजलेस बिकॉज इट विल बी नॉट एबल टू मीट इट इंटेंडेड पर्पज. अदरवाइज इट विल बी अ युजलेस, हाऊएव्हर it will be fail to meet the intended purpose. It becomes get fail to meet the intended purpose. Means what I want to say, if suppose it is written in the SOP that you have to use the distilled water, तुम्हाला डिस्टिल वॉटर वापरायचं आहे. ओके, तर ब्रॅकेटमध्ये कुठेतरी दिलेलं असेल, इफ डिस्टिल वॉटर इज नॉट देअर देन यू कॅन मेक अ यूज ऑफ अँड द डिस्टिल अल्कोहोल. ही फ्लेक्झिबिलिटी झाली. पहिलं प्रेफरन्स कोणाला दिलं होतं त्या एसओपी मध्ये की तुम्हाला डिस्टिल वॉटर वापरायचं आहे. पण जर का समजून घ्या डिस्टिल वॉटर अवेलेबल नसेल तर त्या जागेवर तुम्ही डिस्टिल अल्कोहोल वापरा. ही फ्लेक्झिबिलिटी झाली. पण आपल्याला वापरायचं काय आहे? डिस्टिल वॉटर. एसओपी प्रमाणे वी हॅव टू मेक अ यूज ऑफ डिस्टिल वॉटर. इफ डिस्टिल वॉटर इज नॉट अवेलेबल देन अँड देन ओनली यू हॅव टू मेक अ यूज ऑफ डिस्टिल अल्कोहोल. ही झाली फ्लेक्झिबिलिटी. हा मी एक एक्झाम्पल दिला तुम्हाला. पण ही फ्लेक्झिबिलिटी खूप जास्त जनरल नको असायला, अदरवाइज तुमच्या एसओपीचा काहीच उपयोग होणार नाही. फोर्थ नंबर पॉइंट, organize SOP according to the order of sequence of the events involved in performing the operation. Definitely. SOP तयार करत असताना you have to organize the SOP in a sequential manner. Sequential manner मध्ये ती प्रोसिजर तुम्हाला ऑर्गनाइज करायची आहे. Try to understand. Organize the SOP according to the order of sequence of events involved in performing the operation. Fifth point, write the text in a straightforward and in an easy manner. एसओपी मध्ये जे काही टेक्स्च्युअल मॅटर तुम्ही लिहिणार आहात, दॅट टेक्स्च्युअल मॅटर इट शुड बी इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मॅनर अँड इट शुड बी इन अ इझी लँग्वेज, सो दॅट द अननोन पर्सन should be able to understand that particular procedure. Any new person who is going to read out that particular SOP, he should understand the procedure, whatever is mentioned in that particular document. त्या डॉक्युमेंटमध्ये जी काही प्रोसिजर मेन्शन केली असेल ती प्रोसिजर इझिली सर्वांना समजायला पाहिजे. आणि त्यामुळेच एसओपी तयार करत असताना हा एक पॉईंट आहे की जो तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. एसओपी शुड बी इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मॅनर अँड एसओपी शुड बी इन अ इझी लँग्वेज. सिक्स्थ पॉइंट, आफ्टर ड्राफ्टिंग एसओपी use it in performing the operation to ensure that it has a sufficient detail to perform the operation in the intended manner. एसओपीचं ड्राफ्ट तयार केल्यानंतर त्याला फायनलाइज करू नका. ड्राफ्ट केल्यानंतर त्या एसओपीला फॉलो करा आणि तुम्ही तो ऑपरेशन परफॉर्म करून बघा. सहावं पॉईंट लक्षात घ्या, एसओपी डायरेक्टली फायनल केली जात नाही. एसओपीचं ड्राफ्टिंग तयार केलं जातं आणि त्यानंतर त्याच्यावर परफॉर्मन्स केलं जातं. त्या एसओपीला फॉलो करून आपलं ऑपरेशन
अकॉम्प्लिश केलं जातं. ट्राय टू अंडरस्टँड. आफ्टर ड्राफ्टिंग एसओपी, यूज इट इन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. ड्राफ्टिंग झाल्यानंतर त्या एसओपीचा वापर करा आणि तुम्ही तो ऑपरेशन परफॉर्म करा. टू एन्श्युअर दॅट इट हॅज ऑल द सफिशियंट डिटेल्स विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन द इंटेंडेड मॅटर. जर ड्राफ्टिंग करत असताना एखादी स्टेप तुमच्याकडनं बाय मिस्टेकली राहून गेली असेल लिहायची, तर ती तुम्हाला ऍड करता यायला पाहिजे. म्हणून आधी ड्राफ्ट केलेल्या एसओपीवर काम करून बघा. आणि जर का तुम्हाला वाटत असेल त्यात काहीतरी एखादी स्टेप आपल्याकडनं मिस झाली आहे, तर ती स्टेप त्याच्यात ऍड करा आणि त्यानंतर त्या एसओपीला फायनलाइज करा. तोपर्यंत त्या एसओपीला फायनलाइज करायचं नाही. त्याचं ड्राफ्टिंग किंवा त्याचं ड्राफ्ट तयार झाल्यानंतर त्या एसओपीवर काम करायचं. आणि काम केल्यानंतर जस्ट अ मिनिट स्टुडंट, धन्यवाद. त्या एसओपीला ड्राफ्टिंग तयार झाल्यानंतर त्याच्यावर काम करा. आणि जर का त्याच्यात काही लॅकुनाज असतील, काही लूपहोल्स असतील, काही सुटलं असेल, तर ते ऍड करून त्याला फायनलाइज करा. पॉईंट नंबर 7. ड्युरिंग द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ एसओपी, टेक इन टू अकाउंट द इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर ऑफ द इक्विपमेंट विच इज नेसेसरी वाईल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. एखाद्या इक्विपमेंटच्या संदर्भात जर का तुम्ही एसओपी तयार करत असाल, इक्विपमेंटला कुठल्या प्रकारे हँडल करायचंय, इक्विपमेंटवर कुठल्या प्रकारे ऑपरेशन करायचंय, जर का तुम्ही त्याच्या संदर्भातलं एसओपी तयार करत असाल, तर ती एसओपी तयार करत असताना त्या इक्विपमेंटचा जो मॅन्युफॅक्चरर असेल त्याची हेल्प सुद्धा तुम्ही घ्यायची आहे, त्याच्याकडनं इन्स्ट्रक्शन सुद्धा तुम्ही घेऊन घ्यायचे. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. ड्युरिंग द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ एसओपी, टेक इन टू अकाउंट द इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर ऑफ द इक्विपमेंट. इक्विपमेंट तयार करणारा जो कोणी मॅन्युफॅक्चरर असेल ना, त्या मॅन्युफॅक्चररचे इन्स्ट्रक्शन सुद्धा तुम्ही लक्षात घ्या आणि त्याच्या आधारावरच तुम्ही एसओपी तयार करा तुमच्या कंपनीत. पॉईंट नंबर 8. Indicate total number of the pages so that user will be get aware that he is performing the complete operation. If suppose the SOP which you are preparing, the SOP which you are drafting, जी SOP तुम्ही तयार करतायत, ती SOP जर समजून घ्या 4 पानांची SOP तयार झाली असेल, तर प्रत्येक पानावर पेज नंबर असू द्या, जेणेकरून जो कोणी माणूस त्या SOP वर काम करतोय त्याला समजायला पाहिजे की त्याने पूर्ण SOP फॉलो केली आहे का नाही. कारण बऱ्याच वेळेस असं होतं की तुम्ही 4 पानांची एसओपी तयार करतात आणि त्या 4 पानांच्या एसओपी मधने जर समजून घ्या 3ऱ्या नंबरचं पान मिस झालंय, 3ऱ्या नंबरचं पान बाय मिस्टेकली कुठे मिस झालंय, तर ऑपरेशन करणाऱ्या माणसाला हे समजायला पाहिजे की ही टोटल 4 पानांची एसओपी होती आणि याच्यातून 3 नंबरचा पान जो आहे तो मध्ये नाहीये. तर 8वं पॉईंट काय म्हणतंय, इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ द पेजेस. एसओपी तयार करत असताना टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द एसओपी दॅट शुड बी मेन्शन ऑन द एसओपी. पॉईंट नंबर 9. इंडिकेट द इफेक्टिव्ह डेट ऑफ द एसओपी. मी तुम्हाला फॉर्मॅटमध्ये दाखवलं जी एसओपी आपण तयार करतोय ती कुठल्या तारखेपासून इफेक्टिव्ह होते, ते इफेक्टिव्ह डेट सुद्धा त्या एसओपीवर मेन्शन करायचं आहे. पॉईंट नंबर 10. डिझाईन अ फॉर्मॅट फॉर एसओपी विच विल हेल्प टू मेंटेन द युनिफॉर्मिटी इन द रायटिंग्स द एसओपी. एसओपी तयार करत असताना त्याचं एक युनिफॉर्म फॉर्मॅट तुम्हाला फिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्या युनिफॉर्म फॉर्मॅटमध्येच तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येक इक्विपमेंटची एसओपी तयार होईल. जेवढे इक्विपमेंट तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जात आहेत ना, त्यांच्यासाठी एकसारखा फॉर्मॅट असायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, जसं मी तुम्हाला सांगतोय की तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे, HPLC आहे, हॉट एअर ओव्हन आहे, इन्क्युबेटर आहे, ऑटोक्लेव्ह आहे. आता एवढे 5 इक्विपमेंट आहे तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये. तर या 5ही इन्स्ट्रुमेंटसाठी जी एसओपीचा फॉर्मॅट आहे, मी प्रोसिजर म्हणत नाहीये, एसओपीचा जो फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट सारखा असायला पाहिजे. जो ब्लँक फॉर्मॅट मी तुम्हाला दाखवला फोटोमध्ये, त्या प्रकारे एक फिक्स फॉर्मॅट असायला पाहिजे आपल्या कंपनीसाठी. येते लक्षात? मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. पॉईंट नंबर 11. डेव्हलप अ सिस्टीम ऑफ असाइनिंग द नंबर टू द एसओपी. Develop a system of assigning a number to the SOP. This may include a code for the department, activity to which it is related, and the version of that particular SOP. आता मी तुम्हाला एक पॉईंट सांगितलं होतं की प्रत्येक एसओपीवर नंबर असणं खूप गरजेचं आहे. प्रत्येक एसओपीला नंबर दिलं गेलं पाहिजे, पण ते नंबर देत असतानाही त्याचं काहीतरी एक फॉर्मॅट असायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी एक प्रॉपर सिस्टीम तयार केली पाहिजे. डेव्हलप अ सिस्टीम फॉर असाइनिंग द नंबर टू द एसओपी. जेव्हा तुम्ही एसओपीला नंबर देतायत तर त्याचा एक फॉर्मॅट असायला पाहिजे, त्या नंबरिंगचं एक फॉर्मॅट असायला पाहिजे आणि त्या फॉर्मॅट अनुसारच तो नंबर दिला गेला पाहिजे. आता आपण जो काही फॉर्मॅट तयार करतोय ना, तो फॉर्मॅट या प्रकारे असायला पाहिजे
दॅट इट मे इन्क्लूड अ कोड फॉर द डिपार्टमेंट. कुठल्या डिपार्टमेंटची एसओपी आहे ते आपल्याला समजायला पाहिजे. ऍक्टिव्हिटी टू विच इट इज रिलेटेड अँड वर्जन ऑफ द एसओपी. फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. इथे जे एक्झाम्पल मी मेन्शन केलंय ते तर राहू द्या, त्यालाही मी एक्सप्लेन करेल, पण त्याच्या आधी तुमच्या प्रत्येक सब्जेक्टला सब्जेक्ट कोड दिलेला आहे. आता आपण जो सब्जेक्ट शिकतोय त्या सब्जेक्टचं नाव आहे फार्मास्युटिकल क्वालिटी अशुरन्स. पण त्यालाही तुम्ही बघा, एक कोड दिलेला आहे, सब्जेक्ट कोड BP606T. आता हा जो विषय आपण शिकतोय फार्मास्युटिकल क्वालिटी अशुरन्स, त्याला सब्जेक्ट कोड दिलेला आहे BP606T. BP स्टँड्स फॉर बी फार्म 606. पहिला जो 6 आहे दॅट 6 स्टँड्स फॉर द 6th सेमिस्टर 06. दूसरा जो 6 है दैट स्टैंड फॉर द सब्जेक्ट नंबर and T stands for the theory. Try to understand student what I want to explain. BP606T. ओके, BP म्हणजे बी फार्म, 6 म्हणजे 6व्या सेमिस्टरचा विषय हा क्वालिटी अशुरन्स. त्यानंतरचा दुसरा जो 6 आहे 606. त्यानंतरचा जो 6 आहे इट वॉज इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट नंबर 6. तुम्ही जर बघाल तर आपला हा जो विषय आहे तो 6व्या नंबरचा विषय आहे. ओके, आणि टी स्टँड्स फॉर थेरी. याच प्रकारे जर का तुम्ही बघाल एमपीएच हे काय इंडिकेट करतंय फॉर एम फार्म. ओके, याच प्रकारे जर का तुम्ही बघाल मायक्रोच्या संदर्भातलं सांगेल मी BP307P. नाउ आय एम युझिंग द वर्ड P फॉर पॅरोट. BP307P. BP indicates B farm, 3 indicates subject for the semester 3, 0 is there, then again 7 is there. 7 is indicating the subject number 7, and P for parrot indicates it is a practical subject. येते लक्षात तुमच्या. तर त्याच प्रकारे आपण जे एसओपीला नंबरिंग देतोय ना त्याच्यासाठी सुद्धा एक सिस्टीम असायला पाहिजे. आता इथे मी एक एक्झाम्पल दिलाय, एसओपी फॉर द इक्विपमेंट क्लिनिंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एसओपी फॉर व्हॉट? एसओपी फॉर कुठल्या कामासाठी एसओपी तयार केली आहे? फॉर इक्विपमेंट क्लिनिंग. आणि कुठल्या डिपार्टमेंटची एसओपी आहे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. देन इट मे इन्क्लूड द नंबर ॲज PR फॉर प्रोडक्शन, EC फॉर इक्विपमेंट क्लिनिंग, एसओपी नंबर 01 आणि त्याचं काही वर्जन असेल तर वर्जन देऊन द्या. लक्षात घ्या, PR फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मी इथे सांगितलं एक्झाम्पलमध्ये कुठल्या डिपार्टमेंटची ही एसओपी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तर PR स्टँड फॉर प्रोडक्शन, EC स्टँड फॉर कसल्या संदर्भातली एसओपी आहे? इक्विपमेंट क्लिनिंग. तर EC स्टँड फॉर इक्विपमेंट क्लिनिंग. हा त्या एसओपीचा नंबर आणि पुढे जर का वर्जन असेल तर वर्जन नंबर टाकून द्यायचा आहे. येते लक्षात? तर हे नंबरिंग सिस्टीम बद्दल मी सांगतोय. पॉइंट नंबर 12, डिफाईन एलिमेंट्स ऑफ एसओपी. युजली द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन्क्लुडेड इन द एसओपी. एसओपीचा प्रत्येक एलिमेंट तुम्हाला डिफाईन करायचा आहे आणि ते जे डेफिनेशन आहे ते या फॉलोइंग हेडिंगमध्ये दिलेले आहेत. डिफाइनिंग each and every part of the SOP, and that each and every part of the SOP or each and every element of the SOP, it was defined with the different types of and the following elements such as SOP number, title of SOP, department, prepared by, approved by, authorized by or issued by, purpose or objective of the SOP, scope of SOP, responsibility, procedure, references, distribution. Try to understand student. This was the procedure which I am explaining you. These were the 12 points which are in concern of how to write the SOP. SOP कुठल्या प्रकारे लिहिली पाहिजे किंवा लिहिली गेली पाहिजे त्या संदर्भातले हे पॉइंट्स आहे, हे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. बघा इथे या एसओपीच्या फॉर्मॅटमध्ये बरेच असे एलिमेंट्स दिलेले आहेत. ओके, आय एम एनलार्जिंग इट, आय एम झूमिंग इट आउट. नेम ऑफ कंपनी हा एक एलिमेंट, साइट हा एक एलिमेंट, एसओपी नंबर एलिमेंट आहे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस एक एलिमेंट आहे, टायटल एसओपीचा टायटल हा एक एलिमेंट, कुठल्या डिपार्टमेंटच्या संदर्भातली एसओपी आहे हा एक एलिमेंट, इफेक्टिव्ह डेट, रिव्ह्यू डेट, कोणी प्रिपेअर केलं, कोणी अप्रूव्ह केलं, कोणी इश्यू केलं, एसओपीचा ऑब्जेक्टिव्ह काय किंवा पर्पज काय, स्कोप ऑफ एसओपी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए डिपार्टमेंटची आहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटची आहे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटची आहे, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी इथे लिहायची आहे, प्रोसिजर हा एक एलिमेंट आहे, रेफरन्स हा एक एलिमेंट आहे, डिस्ट्रीब्युशन हा एक एलिमेंट आहे. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स आहे इन कन्सर्न ऑफ एसओपी. सो स्टुडंट, होपिंग दॅट की तुम्हाला हा 3ऱ्या नंबरचा डॉक्युमेंट समजला असेल, जो आपण सॉरी स्टुडंट फॉर डिस्टर्बन्स, हा 3ऱ्या नंबरचा डॉक्युमेंट आहे जो आपण शिकतोय
in concern of different documents which are required to be maintained in the pharma industry. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये कुठले कुठले डॉक्युमेंट मेंटेन करायला पाहिजे त्याच्यातला हा तिसरा डॉक्युमेंट मी तुम्हाला शिकवला. पहिला डॉक्युमेंट होता दॅट वॉज BMR बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड, दुसरा होता MFR मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड आणि तिसरा आहे SOP that is standard operating procedure. Okay student, so I'm going to stop here. Thank you all of you. Thank you very much. 1 minute student. In the next lecture I'm going to start with the new document आणि तो नवीन डॉक्युमेंट जो आपण शिकणार आहोत पुढच्या लेक्चरला that is quality audit plan and quality audit reports. Quality audit plan and reports. This was the new document which we are going to study in the next lecture. So I'm going to stop here. Thank you once again.